बड़ी सो रचिए नवी दुनिया, साथे बड़ी सो जीतीए दुनिया. बीजड़ बंद कर बधो रोज थोडो एने बधो आंबे जशो कदने कठिन मनना विचार हकीकत बन्या सिद्धि फळथी आनंद मळशे. कोशिश करी बधो लक्ष्य बुलंद करो. નમસ્કાર વિદ્યાર્થીઓ, તમને બધાને મળીને આનંદ થયો. રચનાત્મકતાને વધારવા માટે જે રીતે આપણે રૂપક, વાર્તાઓ અને નવી રમતો બનાવવાનું શીખ્યા, તેવી જ રીતે આપણે બીજી પણ રીતો વિશે જાણીશું, જેનાથી રચનાત્મકતાને વધારી શકાય છે. આવો સૌથી પહેલાં જાહેરાતો વિશે જાણીએ. સ્ક્રીન ઉપર 4 જાહેરાતો બતાવવામાં આવશે, તેને ધ્યાનથી જુઓ. अभी तक तैयार नहीं हुई? नीचे सब लोग इंतजार कर रहे हैं. पापा, सिर्फ समोसे खिला के कैसे डिसाइड कर लो कि जिंदगी इसी के साथ बितानी है? जल्दी आना. अरे नहीं, बस बस, आपने पहले ही बहुत खिला दिया. हमें तो आपकी पायल बहुत पसंद आई, तो मैं ये रिश्ता पक्का समझूं? जी जरूर, लेकिन हमें भी तो आपके घर आना होगा. मोस्ट वेलकम जी, पर क्यों? हमारी बेटी को भी देखना है कि आपका लड़का घर संभाल सकता है या नहीं, खाना बना सकता है या नहीं. तभी तो हम देंगे अपनी लड़की. इसे तो पानी उबालना भी नहीं आता, बस कभी कभी नूडल्स वगैरह बना लेता है माइक्रोवेव में. माफ कीजिएगा, मेरी बेटी सिर्फ नूडल्स पर जिंदा तो नहीं रह सकती ना. सर, 10 दिन बाद आप हमारे घर पे क्यों नहीं आते? क्यों? सर, तब तक मैं कुछ बनाना सीख लूंगा, फिर आ जाइएगा आप लड़का देखने. देख, कल इंडा हाउस ऐसे कंपटीशन है ना? लास्ट ईयर तू सेकंड आया था, वो भी सिर्फ 1 मार्क से. आया था कि नहीं? तो कौन है राहुल? ये ले मेरी क्लासमेट नोटबुक. इस पर लिखोगे तो टीचर नीटनेस के 2 एक्स्ट्रा मार्क्स देगी. मतलब इस टाइम तो क्या फर्स्ट. वैसे तो तुम मुझे रोज चिढ़ाती है, आज क्या हुआ? सुन, तू मेरे हाउस का है, चिढ़ा सकती हूँ, पर अगर तू सेकंड आए तो दूसरे हाउस वाले तुझे चिढ़ाएंगे, वो मैं होने नहीं दूंगी. समझा बुद्धू? Whiter, brighter, smoother notebooks from Classmate, India's #1 notebook brand. Classmate from ITC. एक अगलाते हुए कॉमेडियन की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ होती है सस्पेंस. हर ऑडियंस आपकी तरह पेशेंट नहीं होती. मैं अटकता हूं, वो खिसक लेते हैं. सॉरी सर. घर वाले कहते थे जल्दी एक जोक सुना, अब कहते हैं जोक छोड़ जल्दी सुना. तो मैं भी ढीठ हूं,
जोक सुनाए बगैर जाऊंगा नहीं। तो मैंने दोस्तों को समझाया, टाइम लगता है यार बफरिंग में। लैंडलॉर्ड को समझाया, दो मांगे थे, 8 दे क्या? 2 2 2 2 8 वेरी फनी। कि आजकल जोक्स भी किश्तों में आते हैं। पुलिस वाला कहता है कि कानून के हाथ से लंबा तो मेरा जोक है। दुनिया को समझाया, अरे जोक तो खत्म करो, सस्पेंस में छोड़ दिया। सब्र का फल मीठा होता है। सुबह सुबह पार्क गया, वहां खुद ही समझ गया। लाफ्टर क्लब, they laugh at anything. थैंक गॉड फॉर कॉफी, इसने मुझे लगाए रखा और आपको जगाए रखा। माय नेम इज ऋषि। लेट्स गेट स्टार्टेड। Nestle, good food, good life. તમને આમાંથી કઈ જાહેરાત સૌથી સારી લાગી? શા માટે? આભાર. આવો મતદાન દ્વારા જાણીએ કે સૌથી વધારે વિદ્યાર્થીઓને કઈ જાહેરાત સારી લાગી. દરેક જાહેરાતને એક સંખ્યા આપવામાં આવશે. તમને 5 ચિઠ્ઠીઓ આપવામાં આવશે અને જે જાહેરાત તમને સૌથી વધારે સારી લાગી હોય તેની સંખ્યા તમારે ચિઠ્ઠી ઉપર લખવાની છે. ચિઠ્ઠીને 2 વાર વાળીને બંધ કરવાની છે અને મતદાન પેટીમાં નાખવાની છે. તે પછી એક વ્યક્તિ વોટ એટલે કે મત ગણશે અને વિજેતા જાહેરાતનું નામ ઘોષિત કરવામાં આવશે. તમારા સહકાર બદલ આભાર. લોકોનું ધ્યાન આકર્ષવા માટે જાહેરાત બનાવવામાં આવે છે. એક જાહેરાત ત્યારે જ સારી હોઈ શકે છે જ્યારે તેનું દ્રશ્ય અને તેનું સૂત્ર સારું હોય. આ દ્રશ્ય અને સૂત્ર રચનાત્મક વિચારોનું પરિણામ છે. કેટલીક જાહેરાત લોકોનું ધ્યાન એટલી અસરકારક રીતે ખેંચે છે કે તે લોકોને હંમેશા માટે યાદ રહી જાય છે. ઉદાહરણ માટે, શું તમને આ જાહેરાત યાદ છે? બૂસ્ટ ઇઝ ધ સિક્રેટ ઓફ માય એનર્જી, કે આઈ એમ અ કોમ્પ્લેન બોય, આઈ એમ અ કોમ્પ્લેન ગર્લ. શું આપણે 4 જાહેરાત જોઈએ? मनोज, मनोज, इधर क्या कर रहा है? पिक्चर देखना है क्या?
बेटा बन गए ना लल्लू, ये ले मेंटोस कोला खा, दिमाग की बत्ती जला। मेंटोस अब नए कोला फ्लेवर में। भूख मिट्टी खाने की, पानी में जाने की, भूख दिमाग की कुश्ती की, यूट्यूब पे छा जाने की, सब करने की भूख है, बढ़ने की भूख है। बच्चों में ऐसी बढ़ने की भूख तभी दिखे जब उन्हें पूरा पोषण मिले, लेकिन एक रिसर्च कहता है कि 10 में से 9 बच्चों तक के खाने में जरूरी पोषक तत्वों की कमी हो सकती है। इसीलिए खाने के साथ मेरा हॉर्लिक्स, इसका पोषण बच्चों को बनाए टॉलर, स्ट्रॉन्गर, शार्पर। गिरना तो बनता है बॉस, गिरेगा तो उठेगा। अबे गिरेगा तभी तो उठेगा, वरना सीखेगा कैसे, है कि नहीं? ये टूटना फूटना, भागना भगाना सब चलता रहेगा। That's life, brother. That's life. By the way, 2-4 गाली भी खानी पड़ेगी तो खा लो, क्योंकि अब जो गेम है ना वो बड़ा है, और अब डर गया तो बस सब गया। तो डर को पीछे छोड़ और आगे बढ़। माउंटेन ड्यू, डर के आगे जीत है। कोई जगह नहीं, कहाँ पार्क करें? वो रही। ओ ओ ओ ओ ओ डियर, दुनिया लगाती उल्टी गियर। इनको कुछ तो दिखाना होगा, कुछ तो इनको सिखाना होगा, हो जाए जिससे सब क्लियर। गाड़ी नंबर 5277। गाड़ी नंबर 5277, तुरंत पहुंचने गाड़ी नहीं आई। सर आपकी गाड़ी आ रही है। थैंक यू। हे नाइस कार। वो है वहाँ और हम हियर। ओह ओह ओह, स्प्राइट क्लियर है। શું તમે એવા સૂત્રોનું ઉદાહરણ આપી શકો કે જે તમને ખૂબ ગમ્યા હોય? આભાર. આ સૂત્ર ખૂબ મનમોહક હતા, બરાબર ને? સૂત્રો બનાવતી વખતે એ ધ્યાનમાં રાખવામાં આવે છે કે તે કઈ ઉંમરના લોકો માટે છે, તે કઈ જગ્યાએથી છે અને તેમના શોખ શું છે. યોગ્ય દ્રશ્ય અને યોગ્ય શબ્દની પસંદગીથી બહુ ફરક પડે છે. ઉદાહરણ માટે, જો એક પેનની જાહેરાતમાં આ બતાવવામાં આવે કે તેને ફક્ત લખવા માટે નહીં પણ ચિત્ર બનાવવા માટે પણ ઉપયોગમાં લઈ શકાય છે, તો આ બાળકો માટે બહુ અસરકારક થશે. મોટા લોકોનું ધ્યાન આકર્ષવા માટે કહી શકાય કે આ પેન રોકાયા વગર પેન એક ધારું લખતી રહે છે. વૃદ્ધ લોકો માટે કંઈક એવું લખી શકાય છે, કંઈક એવું લખો કે આવવાવાળી પેઢી તમારા અનુભવોથી શીખે. કોઈ પણ પ્રકારના લોકો સુધી સંદેશો પહોંચાડવા માટે તેમના દ્રષ્ટિબિંદુથી વિચારવું બહુ જરૂરી છે. શું હવે આપણે એક પ્રવૃત્તિ કરીએ? નવા બ્રાન્ડના શેમ્પૂ, પેન, પગરખાં અને ઠંડા પીણાના ચિત્ર બજારમાં વેચવા માટે આપણે કેટલાક મનમોહક સૂત્રો જોઈએ છે. શું તમે 5 લોકોનો સમૂહ બનાવીને 10 મિનિટમાં આ સૂત્રો બનાવી શકો છો? શું વાત છે, તમે બધાએ બહુ સરસ કામ કર્યું. જ્યારે તમારી પાસે સમય હોય ત્યારે તમે આ સૂત્રોને કોઈ સંગીતની સાથે ગાઈને તેને એક નાનકડા ગીતનું રૂપ પણ આપી શકો છો. તમે તમારી જાહેરાતને આકર્ષક બનાવવા માટે યોગ્ય ચિત્ર પણ જોડી શકો છો. જાહેરાત ફક્ત સામાન વેચવા માટે નહીં પણ સમાજમાં જાગૃતિ લાવવા માટે પણ બનાવી શકાય છે.
શું આપણે એવી જાહેરાતોના ઉદાહરણો જોઈએ? ઝાડ બચાવો, પૃથ્વી બચાવો. અકસ્માત કરતા મોડું ભલું, ડ્રગ્સને ના કહો. અમે બે, અમારા બે. પહેલું સૂત્ર વૃક્ષો અને જંગલના રક્ષણ વિશે છે. બીજું સૂત્ર ઝડપથી ગાડી ચલાવવાથી આવવાવાળી મુશ્કેલી વિશે છે. ત્રીજું સૂત્ર ડ્રગ્સનું સેવન ન કરવાની સલાહ આપે છે. અને ચોથું સૂત્ર જનસંખ્યાને ઓછી કરવા માટે નાનું કુટુંબ રાખવાની સલાહ આપે છે. ટીમ તારાના 10 સત્રો મહત્વપૂર્ણ વિષયો વિશે જણાવે છે, જે છે આત્મજાગૃતિ, સમાનતા, વાતચીત, વ્યક્તિગત યોગ્યતાઓ, નિર્ણય લેવો, સમસ્યાઓનો ઉકેલ લાવવો, રચનાત્મક વિચાર, આલોચનાત્મક વિચાર, ભાવનાઓને સમજવી અને તણાવથી મુક્તિ મેળવવી. આપણે આ પ્રકારના સૂત્રો બનાવી શકીએ છીએ. ટીમ તારાથી જીવન કૌશલ્ય શીખી લો. તમારા ભવિષ્યને ઉજ્જવળ બનાવી લો. આવો હવે એક પ્રવૃત્તિ કરીએ. હું તમને કેટલાક વિષય આપીશ. બધા માટે શિક્ષા, નાની બચતના ફાયદાઓ, ધૂમ્રપાનથી નુકસાન, જાતીય સમાનતા, સડક સુરક્ષાના નિયમોનું પાલન કરવું. હવે દરેક સમૂહે એક વિષય પસંદ કરવાનો છે અને 10 મિનિટમાં તેના વિશે એક સૂત્ર લખવાનું છે. કૃપા કરી તમારા સમૂહ બનાવી લો. શું તમે તૈયાર છો? બહુ સરસ પ્રયાસ હતો. આભાર. પછી તમે આ સૂત્રોને વધુ અસરકારક બનાવવા માટે તેના ઉપર કેટલાક ચિત્રો પણ બનાવી શકો છો અને તેને તમારા વર્ગના બોર્ડ ઉપર ચોંટાડી શકો છો. વસ્તુઓને બીજાના દ્રષ્ટિબિંદુથી જોવાથી આપણે જાહેરાતો માટે સૂત્ર બનાવી શકીએ છીએ અને તેનાથી આપણને વિચારોની આપ-લે કરવામાં મદદ પણ મળે છે. આ રીતને આપણે આપણી વાતચીતમાં પણ ઉમેરી શકીએ છીએ, જેનાથી આપણી વાત અસરકારક થાય અને જે લોકોને સહેલાઈથી સમજમાં આવી જાય. સંક્ષિપ્તમાં કહીએ તો રચનાત્મક વિચારથી આપણને અલગ અલગ દ્રષ્ટિબિંદુ સમજમાં આવે છે. આપણે બીજાના વિચારો અને તેમની ભાવનાઓને સમજી શકીએ છીએ. આપણે સારી રીતે અને અસરકારક વાર્તાલાપ કરી શકીએ છીએ. આગલા સત્રમાં આપણે કેટલીક વધુ રીતો વિશે શીખીશું. શું હવે આપણે સત્રનો સાર સંક્ષિપ્ત કરી લઈએ? રચનાત્મક વિચારોથી આપણને અલગ અલગ દ્રષ્ટિબિંદુ સમજમાં આવે છે. આપણે બીજાના વિચારો અને તેમની ભાવનાઓને સમજી શકીએ છીએ. આપણે સારી રીતે અને અસરકારક વાર્તાલાપ કરી શકીએ છીએ. આભાર. આ વાતોને સારી રીતે યાદ રાખવા માટે હવે આપણે થોડું ગૃહ કાર્ય લખી લઈએ. બરાબર છે?
પ્રશ્ન 1. તમે શેમ્પૂ, પેન, પગરખાં અને ઠંડા પીણાની નવી બ્રાન્ડ માટે સૂત્રો બનાવ્યા હતા. હવે આ સૂત્રોને એક સરસ ધૂન આપો અને તેને માટે ચિત્ર પણ બનાવો. શું તમે આગલા સત્રમાં આના જવાબ તૈયાર કરીને લાવશો? ત્યાં સુધી આવજો. નમસ્કાર વિદ્યાર્થીઓ, તમારું સ્વાગત છે. મને ખાતરી છે કે તમે તમારું ગૃહ કાર્ય પૂર્ણ કરી લીધું હશે. શું આપણે તમારા જવાબ જાણીએ? પ્રશ્ન 1. તમે શેમ્પૂ, પેન, પગરખાં અને ઠંડા પીણાની નવી બ્રાન્ડ માટે સૂત્રો બનાવ્યા હતા. હવે આ સૂત્રોને એક સરસ ધૂન આપો અને તેને માટે ચિત્ર પણ બનાવો. શું કોઈ એક સમૂહ આગળ આવીને તેમના સૂત્રો ગાઈ સંભળાવી શકે? પોતાની રચનાઓ પ્રસ્તુત કરવા માટે આભાર. તો શું હવે આપણે આગળનું સત્ર શરૂ કરીએ?